ہے تھوڑا سا مشکل. اصل میں یہ باتیں جو ہے نا نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی. جو شادی شدہ ہے نا, یہ شکل و صورت جو ہے نا, یہ اس کی اہمیت بعد میں بہت تھوڑی رہ جاتی ہے. آج نوجوان اور لڑکے لڑکیاں ایک امیجنیشن میں ضرور ہوتے ہیں کہ چہرہ کیسا ہو, خوبصورتی کیسی ہو, لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد چہرے کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اخلاق کی ہوتی ہے, جو کردار کی ہوتی ہے, جو گھر گرہستی کی ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت ہو اور بدتمیز بھی ہو, مجھے بتائیں نا ایسے بندے کو دوست بناؤ گے جو بہت خوبصورت ہے, اس جیسا خوبصورت پورے ملیر میں نہیں ہے, مگر بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتا ہے. تو جب دوست نہیں بناؤ گے تو بیوی کیسے بناؤ گے, شوہر کیسے بناؤ گے؟ خوبصورتی یہ سب کچھ نہیں ہے زندگی میں. ایک بات, دل خوبصورت ہونا چاہیے, اس کے اندر اخلاق ہونے چاہیے, اور سب سے مین چیز دینداری ہے. اب میں یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ چلے یہ تو لڑکوں کی خواہش, لڑکیوں کی بات ہو گئی, ماں باپ کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ فیملی ممبر سے پوچھیں, کسی بزرگ سے پوچھیں, بھائی آپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے, بہو کیسی چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی ہوگا, خوبصورت ہو, پڑھی لکھی ہو, سمجھدار ہو, گھر گرہستی آتی ہو, خاندان بڑا ہو, بس یہ 4-5 چیزیں. آج رشتہ ڈھونڈتے وقت دینداری کون چیک کرتا ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا؟ اب میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, علماء نے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی, یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں, اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس نوجوان پر اپنی ہونے والی اولاد کا حق ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی. جی ہاں, جس کی شادی نہیں ہوئی نا, اس کی اپنی اولاد کا ایک حق ابھی سے اس پر ہے. اور وہ حق کیا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے, کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. ماں ہی اچھی نہیں ہے, ماں ہی دیندار نہیں ہے, ماں ہی برے کاموں میں ہے, تو اس کی اولاد کی تربیت کیسی ہوگی؟ یعنی آپ نے اپنی ہونے والی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اگر آپ نے ان کے لیے اچھی ماں تلاش نہ کی. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ہم نام کی مالا جپتے ہیں, غوث پاک کے غلام کہلاتے ہیں, سارے تقریباً قادری بیٹھے ہوں گے, پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں نا. غوث پاک کی شان کیا تھی؟ مدرسے میں گئے, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے غوث پاک نے بسم اللہ سے شروع کیا اور 18 پارے زبانی سنا دی. قاری صاحب نے کہا پہلا دن ہے مدرسے میں, پہلے دن تو بچہ بسم اللہ مشکل سے پڑھتا ہے, تم نے زبانی 18 پارے سنا دی, اور بھی سناؤ. کہ اتنی یاد ہے. کہ کدھر سے یاد کیے؟ کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا, میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی. ماں تلاوت قرآن کرتی تھی, ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا. وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا. اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی, گانے سننے والی, بے پردہ گھومنے والی, نمازیں قضا کرنے والی ہوگی, اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں. بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی. بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے. ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی, صرف پیسہ, صرف جہیز. نہ کریں ایسا, وہ بچے بھی نہ کریں ایسا, اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا. سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو, اس کے ایمان کیسا ہے. بہت زبردست خوبصورت بھی ہے, پیسہ بھی ہے, جہیز بھی لائے گی, مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے, اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے, غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے. اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے, اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں برے خیالات رکھتی ہے, بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ, کس کام کی اس کی خوبصورتی, جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے. اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے. اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں, پردہ کرتی ہے کہ نہیں. ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو کیا بچے کی تربیت کرے گی, اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں, وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں,
کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کس نے کماتا ہے کوئی بتاؤ ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے۔ یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ کیوں چیک کرتے ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا، کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جواری کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں۔ اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی، اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، 11ویں 12ویں نظر و نیاز لنگر ہوتا رہا گھر میں، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا۔ اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی۔ اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا؟ رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ لڑکی کے بارے میں ہو یا لڑکے کے بارے میں ہو۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، اب یہ تو چیک کرتے ہو کماتا کتنا ہے، یہ پوچھا کیسے کماتا ہے، پیسے کتنے کماتا ہے، یہ بتاؤ، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، گھر ہے، تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ سود تو نہیں کماتا، سود کا کام کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ حدیث پڑھی ہے نا، سنی ہے آپ نے؟ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کا گھر چلے گا؟ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے۔ نہیں چیک کرتا کوئی نہیں پوچھتا کدھر سے کماتے ہو، حلال ہے، سچ بولتا ہے، ملاوٹ تو نہیں کرتا، رشوت کا کام تو نہیں، کسی ایسے محکمے تو نہیں ہے، کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری تو نہیں کرتا جدھر رشوت لے کر آتا ہے۔ ارے آپ کی بیٹی کو روز حرام کھلائے گا اور آنے والے بچوں کو بچپن سے حرام کھلائے گا، آپ نے کدھر بچی دے دی؟ کوئی اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، صرف خوبصورتی اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنی ہے میاں بیوی کو، اور آنے والی نسلیں آنے والی ہیں، ان بچوں کا سوچو جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، اور ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اللہ کرے، اور سبحان اللہ، یہ جو میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو یہ وفل اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ دنیا اچھی ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ اچھی بیوی عطا فرما دے۔ اچھی بیوی سے بڑی نعمت نہیں ہے کوئی، یقین کرو، خوش ہے، خوشحال ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اللہ نے نیک، پارسا اور اچھی بیوی، با اخلاق بیوی عطا کر دی ہے۔ یقین کریں، اتنے دکھی ہیں لوگ، اتنے پریشان ہیں گھر کی وجہ سے کہ گھر میں روز جھگڑے، روز لڑائی، مار کٹائی۔ یقیناً اس میں مرد کا بھی پرابلم ہے، مگر عورت اچھی ہونی چاہیے اور یہ تلاش کرنا چاہیے، نیک پارسا بیوی، با اخلاق بیوی، نمازی اور با پردہ بیوی۔ تو اے میرے نوجوانوں اور اے میرے بزرگوں، آج جو میں چند منٹ آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں، یہی بات، ایک نکاح کی محفل ہے نا، میں اسی بات کو اجاگر کرنے آیا ہوں کہ جب رشتہ کرو، چاہے اپنی بچی کے لیے کرو، چاہے اپنے بچے کے لیے کرو، پہلے دیکھو سامنے والا دیندار ہے کہ نہیں، اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں، حرام تو نہیں کما رہا، حرام کام تو نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ اچھا، مجھے کا جواب پتہ ہے شیطان کیا دے گا؟ ارے جناب ایسے رشتے ملتے کہاں ہیں، اب مولانا صاحب تو کہہ کے چلے جائیں گے آج کے دور میں ویسے ایسے لڑکے نہیں ملتے، ایسی لڑکیاں نہیں ملتی۔ دیکھیں، اگر مجھے وہ دن یاد ہے، میری شادی کو تقریباً 25-30-26 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 25 سال پہلے الحمدللہ اس وقت بھی میری داڑھی تھی۔ آج تو بچہ داڑھی رکھ رہا ہے، میں وہ دن یاد ہے جب داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور لوگ کہتے تھے داڑھی رکھ لو گے تو بیوی کون دے گا، شادی کون کرے گا۔
याद रखें ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने जोड़े बनाए हुए हैं, जो नसीब में है वो होकर रहेगा। अगर सारे लोग दीनदार लोगों को तलाश करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह लड़के दीनदार होना शुरू हो जाएंगे। अगर ये डिमांड माशरे में क्रिएट हो जाए कि बेपर्दा लड़की से शादी नहीं करनी, लड़कियां बापर्दा होना शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये है आज डिमांड ये बुरके वाली नहीं चाहिए, तो बेचारी बुरके वालियां बुरका उतार रही हैं, बेपर्दा हो रही हैं कि उनके रिश्ते हो जाएं। ये मैंने और आपने कल्चर डेवलप करना है। आज दावत इस्लामी में लाखों बाई मामा दाढ़ी वाले इस्लामी भाई हैं, लाखों इस्लामी बहनें पर्दा करती हैं, क्या उनकी शादियां नहीं होती? होने को उनकी भी हो जाती है। हिम्मत करनी चाहिए। याद रखो, तुम एक रिश्ते को इसलिए ठुकराओ कि ये अल्लाह का नाफरमान है, अल्लाह बेहतरीन रिश्ता दीनदार तुम्हारे घर की चौखट तक भेज देगा। भरोसा तो करो ना अल्लाह पर। इसलिए लड़की दे दी कि दूसरा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसका मतलब तुम्हें रब पर भरोसा नहीं है। ये सारी बातें ना शैतान दिमाग में लाता है। मिसाल के तौर पे जब हराम रोजी पर बात करो ना, हराम ना कमाया करो, झूठ बोलकर पैसे नहीं कमाया करो, रिश्वत का काम मत किया करो, तो शैतान दिमाग में बात डालता है, यार अगर ये छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा। जब भी हराम की बात करते हैं ना तो इंसान पहली बारी में सोचता है यहां छोड़ देना है, फिर बीच में शैतान ये ख्याल डालता है नहीं छोड़ना नहीं, बच्चों का क्या होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। मुझे एक बात का जवाब दें, जो हराम कमाता है, जो भी हराम कमाता है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, रोजी मिल रही है, सब मिलकर जवाब देंगे रोजी देने वाला कौन है? रोजी देने वाला कौन है? बच्चों के रिश्ते घर भेजने वाला कौन है? बच्चों को खुशियां देने वाला कौन है? शादी कामयाब हो जाए ये बरकत डालने वाला कौन है? शादी के बाद औलाद की नेमत देने वाला कौन है? जब सब देने वाला रब है, मुझे एक बात बताइए, हराम कमाने वाला हराम कर रहा है, अल्लाह को नाराज कर रहा है, उसको फिर भी पैसे मिल रहे हैं, वो हलाल करेगा तो अल्लाह रोजी रोक लेगा है? अल्लाह तो इसके दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह की तरफ तुम बढ़ोगे, फरमाबरदारी करोगे, अल्लाह रोजी बंद कर देगा, ये कैसे मुमकिन है? अरे तुम हराम का एक दरवाजा बंद करो, अल्लाह हलाल के 100 दरवाजे खोल देगा, वो गैर के खजानों से देगा। हम एक गलत रिश्ता, एक बाप बेपर्दा या हराम कमाने वाला या जिसका अकीदा ठीक नहीं, उस रिश्ते को इनकार कर दो, देखो अल्लाह तुम्हारे घर के दरवाजे तक एक नेक पारसा रिश्ता खुद अता फरमाएगा। हिम्मत तो करें ना, हम सब मिलकर ये हिम्मत करें, कंप्रोमाइज ना कर लिया करो, क्योंकि बाद में रोना हम नहीं है। हमारी बच्ची दुखी हुई, रोना हम नहीं है बाद में, हमारा बच्चा दुखी हुआ, परेशान बाद में हम नहीं हो रहा यार किधर रिश्ता कर दिया। तो पहले सोच लो ना। तो शरीयत मुझे और आपको एक गाइडलाइन देती है कि निकाह से पहले क्या देखना है, क्या सोचना है, प्रियोरिटी और तरजीह किसको देनी है। हदीस पाक में एक और बड़ा प्यारी हदीस है जिसका मजमून है, बेहतरीन निकाह वो है तो जिसमें खर्चा कम हो, जिसमें फरीकैन पर वजन कम हो। आजकल तो निकाह को इतना कीमती, इतना महंगा और इतने रस्मो रिवाज, ओहो भाई, अब गरीब आदमी, अच्छा गरीबों का भी मजाक अलग मिजाज है, कर्जा ले लेंगे, रस्में पूरी करनी है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये वाला फंक्शन नहीं किया, ये वाले कपड़े नहीं सिलवा, लोगों के चक्कर में खुद मकरूज हो गए। लोग देंगे तुम्हारा कर्जा बाद में आके, है मना कर दे, नहीं है भाई हमारे पास, हम इतना ही खिला सकते हैं, हम इतना ही काम करेंगे। इतना बड़ा करना है लोगों को दिखाने के लिए, बाद में सारी जिंदगी नौकरी करके कर्जा उतारना है। तो ये रस्म रिवाज को छोड़े, शरीयत ने बहुत सादा रखा है निकाह। ये बड़ा अच्छा है कि मस्जिद में निकाह हो रहा है, मस्जिद में निकाह करना अफजल लिखा, अल्लाह के घर की बरकतें भी मिलेंगी ना। तो जितना दिखलावा, जितनी अभी रेस है कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, हर शेर पर सवा शेर मौजूद है। आपको यार इसने अपनी शादी ऐसे की, मैं इससे आगे करूंगा, तो अगला उससे आगे कर लेगा, फिर क्या करोगे? इस चक्कर में अपने ऊपर कर्जा ना डाले, बल्कि मैं तो पर्सनली ये समझता हूं कि लोगों पर खर्च करने के बजाय बच्चों पर खर्च कर ले जिनकी शादियां हैं, उन्हें मदीने भेज दे भाई, तो जाओ दोनों शादी करो, मदीने जाओ, हम मेहमानों को निपट लेंगे खुद ही। और मेहमानों ने खाना खा के भी कीमत कर दी है, ना खा कर भी कीमत ही कर दी है, जितना भी खिला दो बाहर निकल के यही कहना देखो कितने कंजूस हैं। अल्लाह के बंदो, इस पूरी दुनिया को हम खुश नहीं कर सकते। तो जो शरीयत की अहकाम, यकीनन वलीमा करना सुन्नत है, करना चाहिए, लेकिन दिखलावा और बहुत ज्यादा और बड़ा सा करना और इतनी सारी डिशें रखना, जेब इजाजत नहीं दे रही फिर भी करना, इन चक्करों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हजरत बिलाल के एक भाई थे, आप भी अफ्रीकन थे, आप सब, मैं अफ्रीकन कह रहा हूं तो उससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि रंग रूप और जो स्टाइल जो होता है उन लोगों का, तो है दुनियावी तौर पे उनका रंग जो है वो अफ्रीका वालों जैसा था। तो उनके भाई खालिद नाम था, किताबों में उनका नाम खालिद लिखा है। अब उनका निकाह का वक्त था, आज भी हम एक निकाह की महफिल में है,
تو اب क्या हुआ, उन्होंने हजरत बिलाल को साथ लिया कि हुजूर चलें, जरा मेरे रिश्ते की बात है। अच्छा, वो समझे कि मौज़िन रसूल साथ चल रहे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत हैं, तो जरा मेरी भी खानदान में बातचीत भी अच्छी हो जाएगी। वो हजरत बिलाल को लेकर गए कि रिश्ते की बात करनी है। तो अब लड़की वाले सामने बैठे, हजरत बिलाल और उनके भाई साथ बैठे, और हजरत बिलाल ने अपने भाई का रिश्ते के लिए गए थे। तो हजरत बिलाल कहते हैं कि आप हमें जानते हैं? लड़की वालों से कहते हैं ये मेरे भाई हैं, ठीक है, और हम पहले गुलाम थे, अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी अता फरमाई है, हम गुमराही में थे, अल्लाह पाक ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के जरिए हमें हिदायत अता फरमाई है, हम गरीब थे, अल्लाह पाक ने हमें गनी कर दिया है, अपना सारा बैकग्राउंड बता दिया और कहा अगर आपको रिश्ता करना है तो आप रिश्ता कर दीजिए, हम ऐसे लोग थे, अब अल्लाह ने ऐसा कर दिया है। अल्लाह हू अकबर। पसंद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, अगर आपको रिश्ता नहीं करना तो हम चले जाएंगे। हजरत बिलाल के भाई देख रहे हैं कि मेरा भाई तारुफ कैसे करवा रहे हैं, बता रहे हैं हम पहले गुलाम थे, अब आजाद। ठीक है, गुलाम थे, बताना जरूरी तो नहीं था। हजरत बिलाल ने सब बता दिया। अब लड़की वाले भी कितने सादत बनते, कहते हैं हमें आपकी पेशकश मंजूर है, उन्होंने फौरन रिश्ता कबूल कर लिया। अब जब वापस गए तो हजरत बिलाल के भाई कहते हैं भाईजान मैं आपको लेकर गया, आपने तो सारी बातें बता दी उनको, हैं कुछ तो छुपा लेते, हम गुलाम थे ये भी बता दिया, हम गरीब थे ये भी बता दिया, हम मुसलमान नहीं थे ये भी आपने बता दिया, सारी बातें बता दी। हाय हाय, हजरत बिलाल कहते हैं मैंने सच बोला है और इसी सच की बदौलत तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अब ये बात इतनी जबरदस्त है जो आज के माशरे में बहुत ज्यादा डिजास्टर बन रही है कि नॉर्मली रिश्ते के वक्त बहुत चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं कि जनाब हम तो ये हैं, तो हमारा इतना बच्चा लड़का इतना कमाता है। अच्छा, लड़की वालों की तरफ से भी बहुत लंबी लंबी लिस्टें बता दी जाती हैं कि हमारी लड़की को ये सारे काम आते हैं। रिश्ते के बाद पता चलता है कि ना ये वो था, ना ये वो था, या वो थी। फिर बाद में बाज़ों का झगड़े होते हैं, कमजोरियां होती हैं। तो नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली बुनियाद ही सच पर रखनी चाहिए। आज छुपाएंगे कल तो नहीं छुप सकेगा ना। आज अगर झूठ पर किसी इमारत की बुनियाद रखी जाएगी, ये कब तक इमारत चलेगी, ये कब तक मामला चलेगा। तो कभी भी जिंदगी में सिर्फ रिश्ते की बात नहीं हो रही है, रिश्ते में भी, कारोबार में भी, और जिंदगी के हर मामले में आपने सच बोलना है। बड़ी खूबसूरत बात बुजुर्गों से सुनी है, सच को आंच नहीं है। सच बात बाज़ औक़ात सामने वालों को बुरी लगती है, लेकिन अभी बुरी लग जाए तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि आगे जाके रिश्ते टूट जाएं, आगे जाके कारोबार तबाह हो जाए, आगे जाके पार्टनरशिपें खत्म होती हमने देखी हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम मुसलमान हैं और मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, और ये झूठ अल्लाह को इतना नापसंद है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है, सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि झूठ क्या चीज है, कि जब इंसान, रिवायतों का मजमून है, जब इंसान झूठ बोलता है ना तो उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता उस बदबू से 1 मील दूर हो जाता है। अब आप सोचिए रहमत के फरिश्ते कितने दूर हो गए जो रोज झूठ बोलते हो। फिर हम कहते हैं घर में बरकत नहीं, कारोबार में बरकत नहीं। तो नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और हदीस पाक है, बल्कि हजरत इमाम अब्दुर रहमान जौजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जब मोमिन बिला उज़र झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबूदार चीज निकलती है, यहां तक कि वो अर्श पर पहुंच जाती है, और अर्श उठाने वाले फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, और उनके साथ 80,000 फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, और 80 खताएं उसके जिम्मे लिखी जाती हैं, जिनमें सबसे कम ओहद पहाड़ की मिसल है। यानी 80 ऐसी खताएं उसके नाम पर लिखी जाती हैं जैसे एक खता, कम से कम खता ओहद पहाड़ के बराबर है। तो ये इतना बड़ा बोझ है झूठ बोलना जो अपने ऊपर लाद रहे होते हैं। कुछ मजाक में झूठ बोल रहे हैं, कुछ वैसे ही झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं फिर भी झूठ बोल रहे हैं, ऐसी तफरी में झूठ बोल रहे हैं, कुछ माल बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं, कोई रिश्ता बनाने के लिए झूठ बोल रहा है। ना करें ऐसा, अपना इमेज बड़ा हो जाए, लोगों को पता चले मैं कितना बड़ा आदमी हूं। क्यों झूठ बोलना है भाई, जिधर रहते हैं उधर बता दें, क्या जरूरत है अपनी सोसाइटी महंगी वाली बताने की। अच्छा, फिर झूठ बोलकर संभालना भी मुश्किल है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, झूठा जो होगा ना वो ऑलवेज मुस्तरिब रहेगा, परेशान रहेगा, क्योंकि उसको झूठ संभालना होगा। कहते हैं एक झूठ के लिए फिर कई झूठ बोलने पड़ते हैं। अब जैसे ये ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं, लेट हो गए, भाई क्यों लेट हो गए, ट्रैफिक जाम, आपने झूठ बोला, बता देते मेरी आंख देर से खुली, घर से देर से निकला, थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी लेकिन गुनाह तो नहीं मिलेगा। अच्छा ये तो ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक तो खैर ये भी नहीं है, मगर एक और क्या करते हैं, 2 दिन छुट्टी की। छुट्टी क्यों की, नानी का इंतकाल हो गया था। अब सारी जिंदगी याद रखना है कि ऑफिस में नानी का इंतकाल हो चुका है। अब नानी दोबारा कभी ऐसा ना हो नानी को बीमार कह दें, क्योंकि नानी तो घर में बैठी है, वो 2 दिन छुट्टी के लिए नानी का इंतकाल किया। अब संभालें उस फाइल को, कहां रहते हो भाई, और रहता रणछोड़ लाइन में, कहता रहता डिफेंस में हूं।
اب ساری زندگی دوستوں کے سامنے یاد رکھنا ہے کہ یہ والے دوستوں کو ڈیفینس بتایا ہوا ہے, کبھی دین میں بھی پوچھیں گے تو غلطی نہ ہو جائے. ٹینشن اپنے پر خود ہی ٹینشن پال لی نا. جھوٹ بولنے کیا کام کرتے ہو بھائی؟ میرا تو بہت بڑا بزنس ہے. کس چیز؟ اب کس چیز کا بزنس پوچھے گا تو ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا. کرتا تو نوکری تھا, اب سوچے گا بزنس کون سا بناؤں, فوری طور پر بزنس بنا لے گا کپڑے کا. اچھا کون سے کپڑے کا؟ اب تیسرا جھوٹ لیڈیز کا. اچھا کیا امپورٹ ایکسپورٹ؟ اب ایک کے بعد ایک جھوٹ. اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ فلاں والے بھائی کو لیڈیز کپڑے کا کاروبار بتایا ہوا ہے. اب جھوٹ تو یاد نہیں رہے گا. 4-6 مہینے بعد بندہ پوچھے کیا کرتے ہو تو بولے یار میں تیل کا کام کرتا ہوں. تم تو کپڑے کا کرتا تھا. ہاں وہ کرتا تو تھا پر وہ کپڑا ختم ہو. اب ایک کے بعد ایک جھوٹ. آپ کیوں جھوٹ بول کر اپنے اوپر ایک تو گناہ کا انبار الگ لگا ہوا ہے, دوسرا آپ مضطرب رہیں گے. روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پر نور ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. سچا ہمیشہ پرسکون ملے گا آپ کو, کیونکہ اس کو ٹینشن ہی کوئی نہیں. آپ جب پوچھیں گے بتائے گا کیا کرتا. اچھا میں کیا کرتا ہوں اس سے میری ذات کو کیوں ڈیگریڈ آپ سمجھتے ہیں؟ کوئی غریب آدمی بھی ہے تو اللہ نے اسے غریب بنایا, اس کو کس بات کی ٹینشن ہے کہ وہ غریب ہونے پر شرمندہ ہو رہا ہے؟ مگر پرابلم ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہم غریب بننا بھی بس, اگر غریب ہے تو بھی اپنے آپ کو شرمندہ سمجھتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جب کوئی امیر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا تعارف کرانے میں شرم محسوس کرتا ہے. میں کیسے بتاؤں میرے چاچا رکشہ چلاتا ہے, میں کیسے بتاؤں میرے چچا کا بیٹا سائیکل پہ گھر پہ جاتا ہے, کیا حرج ہے؟ میرے آقا بلال حبشی کے گھر گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی سواریاں تھیں. اللہ اکبر. اب سنیے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے والی ہیں. آپ چاہتے تو جنت کے خزانے آپ کے پاس آ جاتے. خود فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں. مگر نبی پاک نے اختیاری طور پر غربت والی زندگی گزاری. علماء نے اس پہ بڑا ڈیبیٹ کیا کہ پیارے آقا رب کے حبیب ہیں, یہ کائنات جب ان کے لیے بنائی گئی, آپ بہترین گھروں میں رہتے, آپ بہترین پوشاک استعمال کرتے, آپ مہنگی ترین خوشبوئیں استعمال کرتے, زبردست سواریاں استعمال کرتے, آپ کیوں فقر و فاقہ میں رہے؟ آپ کیوں چٹائی پر سوتے رہے؟ آپ نے کیوں جناب مٹی کے برتن میں کھانے کھائے؟ اللہ اکبر. علماء نے اس کی بہت خوبصورت حکمت بیان کی. فرمایا اگر میرے آقا شاہانہ زندگی گزارتے نا تو جو غریب امتی ہوتے وہ سارے سوچتے رہتے کہ ہم سنت پر عمل کیسے کریں گے, ہم کہاں سے کروڑ روپے کا لباس پہنے, ہم کدھر سے جناب 5 لاکھ کی خوشبو لگائیں, ہم کدھر سے جناب مرسیڈیز کار لیں. نبی پاک کا تو اس زمانے میں سب سے مہنگا گھوڑا تھا, آج کی سب سے مہنگی سواری تو یہ ہے. وہ غریب تو مر جاتا. نبی پاک نے غربت والی زندگی گزاری کہ ہر غریب مسلمان خوشی خوشی نبی پاک کی سنت پر عمل کرتا چلا جائے. اور اگر امیر کو سنت پر عمل کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈاؤن لائے, اپنی زندگی میں سادگی لائے تاکہ نبی پاک کی سنت پر عمل کر سکے. تو ایسے میرے آقا ہیں. تو ہم کس بات کی شرم میں مبتلا ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ جھوٹ کس طرح خاندانوں کو برباد کرتا ہے. اور کچھ لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنا بھی نہیں ہے اور جھوٹوں کو قریب رکھنا بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں تو اچھا ہی دوست وہ لگتا ہے جو لمبی وہ پرانی ایسی عجیب باتیں کرے اور ہم اس کے ساتھ جناب ہنسی مذاق کر رہے ہوتے. نہیں, جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا. آپ بتائیے, خود آپ کو جملہ پتا ہے جھوٹے پر خدا کی لعنت. جس پر لعنت برس رہی ہو میرا دوست ہے تو مجھ پر بھی برسے گی نا, اس کا ریفلیکشن آئے گا. یاد رکھیے گا. اب یہ آخری واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے میری بہنوں کو بھی سبق لینا ہے اور میرے بھائیوں کو بھی سبق لینا ہے. واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص تھا, تاجر تھا ایک زمانے میں, اس کے پاس بڑے پیسے تھے. اب اس کی شادی ہوئی. شادی کے بعد اللہ نے اس کو بڑی اچھی بیوی عطا فرمائی. اس کو اپنی بیوی سے پیار بھی بہت تھا. اس نے کہا میری زوجہ کہاں گھر میں کام کرے گی. اس زمانے میں بھی غلام وغیرہ بکتے تھے. اس نے کہا جاتا ہوں کوئی اچھا سا غلام لے آتا ہوں اور میری زوجہ کا وہ گھر گار کا سارا سودا سامان بھی لائے گا, خدمت بھی کرے گا. تو اس نے جناب ایک بڑے اچھے غلام کی نظر آیا, بڑا ہیلدی سا, بڑا مضبوط توانا آدمی تھا. کہا یار یہ سارے کام کر دے گا. تو بڑے کم قیمت پہ اس کا مالک اسے بیچ رہا تھا. مثال کے طور پر اس زمانے میں 10,000 روپے کی ویلیو تھی. 5,000 میں یہ غلام دیا, 5,000 میں دیا. یار اتنا فٹ فاٹ بندہ ہے, 10,000 کی ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, 5,000 میں کیوں دے رہے ہو؟ کہ ایک فالٹ ہے اس میں ایک غلطی ہے, اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ کہ سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے, پورے سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے. بس ایک بار جھوٹ بولتا ہے. اب شاید اس زمانے میں اس نے کہا میں تو روز بولتا ہوں, کوئی بات نہیں, آدھی قیمت پہ مل رہا ہے, لے لیا اس نے. اب غلام لے کر گھر آیا, زبردست غلام, روز کھانا بھی پکا رہا ہے, صفائی بھی کر رہا ہے, گھر کے کام بھی کر رہا ہے, ایوری بڈی از ہیپی. تھوڑے دنوں کے بعد وہ دن آ گیا کہ سال میں اس کے جھوٹ بولنے کا جو دن تھا. اب اس ظالم نے کیا کیا, کہتا ہے کہ میری اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے, اور نئی جن کی شادی ہوئی ہے اس کی بیوی کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ذرا میری جو ہے نا بات غور سے سنیے گا. آپ کا جو شوہر ہے نا وہ کسی بڑے آدمی کی بیٹی کو چاہنے لگا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ کے علاوہ کہیں اور شادی کر لے گا.
ओ बीवी तो बीवी, औरत तो औरत ही होती है। अच्छा ऐसा बात तो सुनने में फौरन तैयार है ना हम। अगला जो भी कहे, झूठ कहे, सच कहे, हम कान के इतने कच्चे हैं कि कोई हमें किसी के बारे में बात करे हम फौरन मान लेते हैं। अच्छा मेरा शौहर ऐसा है। एक गुलाम की बात सुनकर शौहर को बदगुमान हो गई। हाँ तुम्हारा शौहर बिल्कुल प्लान बनाए बैठा, अंदर की खबर ला रहा हूँ। हमें भी लाके लोग यही कहते हैं ना, भाई साहब बड़ी अंदर की खबर लाया हूँ, और हम भी कहा ना अच्छा अच्छा बता बता, बैठ चाय भी पी भाई, बता अंदर की खबर क्या है। ये लोग हमारे कारोबार, हमारे इसको हदीसों में चुगलखोर को मोहब्बतों का चोर कहा गया, और हमें चुगलखोर सबसे ज्यादा पसंद है, जो हमें कभी इधर की लगाई कभी उधर की बुझाई। ऐसे औरतें भी होती हैं और इसमें ऐसे मर्द भी होते हैं। अब सुनिए, वो औरत कहती है अच्छा मेरा शौहर ऐसा, कहा बिल्कुल पक्की अंदर की खबर लाया, हल भी बता। एक हल है, मैं एक बाबा को जानता हूं, वो कुछ पढ़ाई करेगा, आपके शौहर का इरादा बदल जाएगा। जल्दी बता कैसे करना है। बस आप अपने शौहर के गले के पास जो बाल है ना, 3-4 बाल मुझे काट के दे दो, बस फिर मैं अमल करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, ये उस्तरा ले ले, इस उस्तरे से आप रात को सोए तो काट लीजिएगा। कहा ठीक है। अब गया शौहर के पास, कहा जी साहब अंदर की खबर लाया हूं, बड़ी खतरनाक बात है। बोला क्या बात है। कहा आपकी बीवी के प्लान ठीक नहीं है। कहा क्या प्लान है। बोला आपको कत्ल करना है उसको, उसका इरादा आपको कत्ल करने का है और आपके सारी जायदाद पर कब्जा करने का है, और किसी और के साथ शादी करनी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना प्यार इतनी मोहब्बत हमारे अंदर, नई नई शादी हुई है, वी आर सो हैप्पी। नहीं मैं आपको सही बता रहा हूं, यकीन ना है तो रात को देख लीजिएगा, फिर आंखें खुली रखिएगा, जागते रहिएगा, आपकी बीवी इस तरह लेकर आएगी, आज रात को ही आपका गर्दन काट देगी। अच्छा हो तो नहीं सकता, मगर तू कहता है तो फिर भी देख लेता हूं। रात को बिस्तर पर आंधी आंखें बंद, आंधी आंखें खुली, तैयार बैठा है। ऐसे ही हुआ, बीवी आई बेचारी, उसको दूसरी पट्टी पड़ाई हुई थी, वो जैसी उस तरह को गर्दन के करीब लेकर आई, मर्द की तो सिट्टी गुम हो गई कि वाकई मुझे कत्ल करने आई है। उसने बीवी के हाथ से उस तरह लिया और बीवी की गर्दन भी फिरा दिया। अपनी बीवी को खुद कत्ल किया और दूसरे को बंदा खुद जेल में चला गया। वो एक बार साल में झूठ बोलने वाले ने हंसता बसता घर उजाड़ कर रख दिया। अब ये वाकया किताबों में लिखा है, मगर ऐसा काम करने वाले हमारे खानदानों में बसते हैं, ऐसा काम करने वाले हमारी मार्केटों में बसते हैं, बल्कि हमारे दोस्तों में ऐसे लोग हमने बिठाए होते हैं। हमें मजा बहुत आता है जो उसकी कोई खबर लेकर आए। आज जो आपके सामने किसी की चुगली कर रहा है ना, कल वो किसी और के सामने आपकी बात भी कर रहा होगा। आज आप बड़े मजे ले लेके सुन रहे हो, लेकिन वो आपकी बातें भी किसी और से करता है, हमें तो ये समझ नहीं आती। इसको हदीसों में मोहब्बतों का चोर कहा गया। आपको एक नारा सुनने को मिलता होगा दावत इस्लामी माहौल में कि गिबत करेंगे ना सुनेंगे, और मोहब्बतों के चोर चुगलखोर, ये इसके नारे लगाए जाते हैं कि ख्याल कीजिए, आंखें खुली रखिए, और ये सब कुछ झूठ है जिसकी वजह से ये नहुसत फैलती है। तो हम मोमिन हैं, हम सच्चे आका के उम्मती, हम क्यों झूठ बोले यार। अच्छा फिर मजाक में झूठ बोल रहे होते हैं। हदीसों में आता है जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है, वो कयामत के दिन रोता हुआ जहन्नम में डाला जाएगा। हमें फिक्र ही नहीं है। कोई चुटकुलों के नाम पर झूठ बोल रहा है, कोई दोस्तों को हंसाने के लिए झूठ बोल रहा है, कोई माल बेचने के लिए झूठ बोल रहा है कि यार चलो झूठा। आप झूठ बोल के माल बेच लोगे, बरकत कहां से लाओगे। ऐसी हराम रोजी को करना क्या है, नहीं। कारोबारी लोग भी बैठे हैं, आप सच बोले। आप कहेंगे यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सारी मार्केट माल बेच देगी, मेरा रह जाएगा। फिर ईमान किधर गया, फिर अल्लाह पर भरोसा किधर गया। अल्लाह रोजी देने वाला है। आप आज भी देख लें, पूरी मार्केट में अगर एक दुकानदार सच बोल के माल बेच रहा हो, बेशक महंगा बेचे, ओरिजिनल चीज दे, उसका माल फिर भी बिक रहा होता है। मगर हमें लगता है कि नहीं जनाब हम झूठ बोलेंगे तो ही माल बिकेगा। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आखिरी हदीस ताजरों के लिए सुना देता हूं, फिर इंशाअल्लाह अपने बयान को खत्म करता हूं। बड़े प्यारे प्यारे नातख़्वां भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह महफिल चलती रहेगी। हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक ताजिर ही फाजिर हैं। अभी कितना खतरनाक जुमला है कि ताजिर ही गुनाहगार हैं। हम सारे ताजिर हैं भाई, मगर उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी तफसील आगे हदीस में क्या फरमाई। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि हुजूर क्या अल्लाह ने खरीदो फरोख्त हलाल नहीं फरमाई। अगर ताजिर फाजिर हैं तो खरीदो फरोख्त तो अल्लाह ने हलाल फरमाई है ना। वो भी चौंक गए थे सहाबा किराम ने। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं, कौन से ताजिर फाजिर हैं हम सुनिए। लेकिन वो बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, कसमें खाते हैं और गुनाहगार होते हैं।